किसान दिल्ली चले गए लेकिन आज कांग्रेस वाले इतने धरने दे रहे हैं। जो एक संदर्भ में कही गई उसको सब जगह अप्लाई करना गलत। नागरा साहब सवाल उठ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली क्यों नहीं गए, अरविंद केजरीवाल उत्थे चले गए। एक मिनट मेरी गल सुन लै, तू लीडरां दे सवालां दा जवाब मेरे तो पुछदा है, उन्हां नूं पुछ। मेरी गल मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇਂਗੀ ਘਰਾਣੇ ਤਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਕੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ये किसान कल आंदोलन करेंगे तो कर ही नहीं सकते, जब तक पार्टी साथ नहीं होगी, पोजीशन साथ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं कर सकते। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਹ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਦੀ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਹੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। किसान दिल्ली चले गए लेकिन आज कांग्रेस वाले इतने धरने दे रहे हैं। इसमें किसी किस नजरिए नाल देख रहे हो? ये कह रहे हैं सीएम साहब किसानों को बोलते थे कि धरने दिल्ली जगह के लगाओ, अब खुद कांग्रेस पार्टी यहाँ धरने दे रही है। नहीं, देखिए उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लड़ाई ये केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, हमने कानून बना करके आपका साथ दिया है, कदम उठा दिए, पंजाब को नुकसान हो रहा है, रेल की पटरियां मालगाड़ियां ना आने से, वो चलने से, वो बात उसके विषय में कही। अब उसको जो एक संदर्भ में कही गई उसको सब जगह अप्लाई करना गलत। कानून की संघर्ष के साथ है और हम चाहते हैं केंद्र सरकार जल्द से जल्द उसका हल निकाले और किसानों की मांग माने। और यदि केंद्र सरकार ये समझती है कि इससे कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है तो फिर वो कांग्रेस को फ़ायदा क्यों होने दे देंगे। वो हम तो चाहेंगे चाहे कांग्रेस को नुकसान हो मगर किसान की बात मान लें और उनकी तीनों मांगें मान करके कानून वापस लें। रवा साहब, एक चीज़ ये लगातार बात उठ रही है कि गवर्नर रूल लग जाएगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्यों आभास होता है कि केंद्र इस मसले का हल नहीं कर पाएगा? देखिए, गवर्नर रूल तो अब लगाने की जरूरत देखिए आवाज उठ रही है, खुद कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि इस्तीफा दे देंगे हम देखिए मुख्यमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हमको ऐसी धमकी मत दो
यदि तुम ये समझते हो कि धमकी में जो है मैं किसानों की मांग के साथ खड़ा नहीं होऊंगा या किसानों की आवाज़ नहीं पहुंचाऊंगा तुम तक, तो आप भ्रम हो। मैं अपना इस्तीफा अपनी जेब में लिए चलता हूँ। पर तो अपोजिशन पार्टी पंजाब का मुख्यमंत्री पर अपोजिशन पार्टी से इल्जाम लगा रही है, साफ तौर पर किसानों के संघर्ष में किसानों के साथ खड़ा है। विरोधी पार्टी मुख्यमंत्री पर इल्जाम लगा रही है। बिल्कुल पहुँचे हैं, बिल्कुल पहुँचे हैं। 2 दिन बाद मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मैं गाजियाबाद में वहाँ के बॉर्डर पर उत्तराखंड के किसानों से भी मिलने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के किसानों। रावत साहब, अभी इस संघर्ष के पास में से किसान जा रहे थे दिल्ली जाते हुए, अभी वो नारे भी लगा के गए कि ये संघर्ष है, हमारा संघर्ष है, यहाँ पे सियासीकरण ना किया जाए। आप कैसे कॉन्फिडेंस? हम बिल्कुल कह रहे हैं, इसका हमारा सियासी वो कुछ नहीं है। हम खुद किसान जिंदाबाद कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है, हमने खुद इस बात को कहा है, ये तो भाजपा कह रही है। किसानों को भाजपा का गला पकड़ करके कहना चाहिए कि तुम हमारे राजनीतिक आंदोलन को सियासी क्यों बताओ। सर, आपको क्या लगता है अगर केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, लोकतंत्र के अंदर कितना ही बड़ा शक्तिशाली, कितना बड़ा जिद्दी हो, तो उसको अपनी जिद तोड़नी पड़ती है। वो लोगों की बात सुन करके सम्मान के साथ कानून वापस लेंगे, या जो है कुछ अपनी और फजीयत करवा करके कानून वापस लेंगे। केवल इतना ही है, मगर कानून तीनों वापस लेने पड़ेंगे, किसानों की बात माननी पड़ेगी। सर, लोग सोच रहे हैं कि ये सरकार ईवीएम के जरिए जीतती है, आपका क्या मानना है? ये तो सत्य सारी दुनिया जानती है, इसीलिए हम कह रहे हैं बैलेट से करवा दो। जहाँ जहाँ बैलेट से चुनाव हुए हैं वहाँ जो है विपक्ष जीता है। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਚੀਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਭਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਬਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ GST ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ, ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਬਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ 52% ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ, ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਨਟੰਕੀ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ BJP ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਟੋਟਕੇ ਜੇ, RSS ਵਾਲੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਗਰਦਾਰ ਸੰਘ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਰ ਜੰਗ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਰਦਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਲਾਲ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਲਾਲ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅੱਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਤਣਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਬਈ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਦੀ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਾਰੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕਟਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਮੋੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇਹ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਕਮਾ। ਗੜਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋੜ ਸਕੇਗੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਗੜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਸੋ ਇਹ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚਟਾਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਚਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਗੜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਖੜੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੁਰ ਪਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੱਟ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਹੱਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਰਾਈਟਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣਾ, ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਆਪੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕ ਚਤੁਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕੋ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰੇ, ਪਾਸ ਕਰੇ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ, ਡਬਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਡਬਲ ਫੇਸ ਆ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਖਣਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਪਾਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ, ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਚਾ ਦੇਣ, ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਦੇਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਸੱਥਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਗਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं कहूँगा मोदी साहब गुजराती ना बनो, हिंदुस्तानी बनो। इनकी काल थी, ये थी भी हर एक ज़िले में, हर एक स्टेट में ऐसे आंदोलन पैदा करो जो मोदी के जड़ा हिल जाएं। जो मोदी में पता नहीं किसकी रूह आके बढ़ गई। ये तो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेज़ों को भगाया था।
अंदोलन कर करके। किसान कह रहे हैं जी राजनीति ना करो, हमारे नाम पे हम अपना आंदोलन खुद कर लेंगे। ये किसान कले आंदोलन करेंगे तो कर ही नहीं सकते, जब तक पार्टी साथ नहीं होगी, पोजीशन साथ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये पंजाब में आज काम फेल हो जाएंगे, बिल्कुल फेल हो जाएंगे जे पार्टी मगर नहीं होगी। मैं कह रहा जितनी भी पार्टियां कल हमने जितने भी अपोजिशन है सारे देश की, जे इनके साथ नहीं खड़ेगी कामयाब कैसे हो जाएंगे। जितने वर्कर हैं आज दिल्ली में बैठे हैं, इनके बंदे थोड़ी सारे बैठे हैं किसानों के, ये तो स्टेट पे कब्जा इन्होंने जरूर किया हुआ है। कौन लोग हैं जो दिल्ली बैठे हैं? पॉलिटिकल वर्कर भी बैठे हैं साथ में? सारे पॉलिटिकल सारे हमारे वर्कर बैठे हैं सारे, जो हमारे सपोर्टर। हम ज़्यादा वर्कर कांग्रेस के साथ ही हैं। किसान जे हमारा मेरे को 57% वोट ली थी, क्या सारे किसान मेरे साथ हैं मेरे हल्के के? मेरा कहने का मतलब है हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम दिल्ली में नहीं जाएंगे, नहीं उनका साथ देंगे। कैसे ये मोदी झुकेगा? मोदी को झुकाने के लिए हमारे को एकजुट पूरा होना पड़ेगा, पर हम ऐसे बिखरेंगे नहीं जो ये मोदी के बंदे बीच बढ़कर यही कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये कांग्रेसी हैं, ये झाड़ू वाले हैं, अकाली दल के हैं। पर जो किसान है, जो पंजाब का इंसान है, वो किसान है सारा। सारिया पार्टी के बंदे हैं, सारे अपना अपना मोर्चा लगा के बैठे हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੜ ਗਏ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਰਾ ਪਲਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਤਰ ਨੂੰ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੂਗਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤੂਗਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਹ 'ਚ ਮਾੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਰ ਕੇ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੱਡੂ ਨੇ ਵੀ ਭੋਰ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹਵਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਪ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਗੁੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗਾ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ? ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੜਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਕੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, 2% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਧਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ? ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੋਦੀ
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਰਾਏ ਆ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਪਈ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਐਮਐਲਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਸਕਰ ਮਾਰੇਂਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 65 ਔਰ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘੁਸਕਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਖਤਰਾ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਕਟ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਸਭ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੋਡਪੁਰੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੋਡਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਪਾਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੂੰ ਪਾਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇਂਗੀ ਘਰਾਣੇ ਤਾਰ ਕੇ। ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ। ਤੂੰ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰਾਰੀ ਅੜ ਗਈ। ਮਨ ਤੇਰੇ ਖੋਟੇ ਚੱਤੋਂ ਪੈਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਪੁੱਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੜੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ ਨੇ ਬੜੇ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਰੋਕਦੇ ਜੋ ਫੈਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਪੈਣ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ, ਓੜ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੇ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੈਣ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ, ਓੜ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੇ। ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੁਣ ਲਹਿਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਪਾਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦਿੱਲੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਔਰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਖਾਲਸ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ, ਸ਼ੁੱਧ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖੁਦ ਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਕਦੋਂ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜੋ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੁਹਜਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।